दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि मोदी सरकार वालों रेलवे विभाग के डाटा बेस का इस्तेमाल करके 2 करोड़ लोगों को ईमेल राही 47 सफ़े का एक किताब जिहड़ा किताबचा है वो ईमेल किया गया है, जिसका विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी अते उहदी सरकार का सिखां नाल खास रिश्ता है। सवाल ये पैदा होंदा है कि एक पासे कुछ किसान लीडरां दा किसान मोर्चे नूं सिख धर्म नालों जिहड़ा है ਉਹ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ और फिर मोदी सरकार ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ क्यों रिझाउणा चाहती है। जो ਜਿਹੜੀ मोदी सरकार है वो सिੱਖਾਂ ਨੂੰ क्यों रिझाउणा चाहती है। सो व्यूअर्स जाहिर है कि मोदी सरकार खालिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इस बारे कुछ ਜਿਹੜੇ गुमराह सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ पर सरकार किसी भुलेखे विच नहीं है। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनी तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो अक्सर एक ये फिक्रा इस्तेमाल होंदा है कि कहीं पे आंख कहीं पे निशाना। हुण हुंदा ही है जिहड़ा बहुत शातर तीरअंदाज हुंदा है क्योंकि अख नाल वो सामने देख रहा हुंदा है ते उस नूं जिहदे ते वो वार कर रहा हुंदा है उहदी अख तो अंदाज़ा लाउंदा है कि भी ये तीर किधर नूं आएगा, पर उन्हें पहले ही डिसैप्शन कीती हुंदी है, उन्हें तीर डिफरेंट डायरैक्शन च मारना हुंदा है और वो जिहड़ा मात खा जांदा जिहड़ा समझदा है कि भी तीर इधर नूं आ रहा है। अच्छा सो इस च असीं जिवें पिछले सैगमेंट च गलबात कीती है कि भी ये तां मास्टर ने इस आर्ट दे और इन्हां ने ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 4000 3.5 4000 ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਤੇ ਮਾਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕੱਚ ਕਰੜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ, ਜੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਸਕੈਜੂਅਲਡ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ इस सारे का मैनू पछतावा भी है। लेकिन मैं सब तो पहला तो अपने नौजवान बच्चे बच्चियां नू मुबारकबाद देना चाहुंदा कि उन्होंने अपने ढंग दे नाल जिस कामयाबी नाल इस रैली नू ऑर्गेनाइज किया है, नंबर वाइज भी और यंगस्टर्स बहुत वार सानू भी लगता है कि भी असी तो वो जनरेशन च आ गए जिन्हां दियां हुण कबरां च लत्तां ने कि भी अगले ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਇੰਡੀਆਨਾ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੀ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਔਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ कि खालिस्तान के 5 झंडे अपने आप दे विच भी मैसेज सी क्योंकि ਜਿਹੜੇ बहुत सारे बाकी प्रोटेस्ट ਦੇ ਅਸੀਂ रुझान देख रहे ਸੀ कि जी ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਥਰਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪਰਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪਰਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ एक कबूतर अखां बंद कर ले उहदे नाल नहीं होना और जो ही वो प्रोटेस्ट होया उहदे च ठीक है सेंट्रल कमांड दे भावें फैसले अपने हुंदे ने, लेकिन जिवें कुछ जिहड़े उत्साही नौजवान ने क्योंकि एम्बैसी दे सामने वाशिंगटन डीसी गांधी दा बुत है, उत्थे वैसे भी ਕਾਂ ਕੂੰ बह के ठूंगे मारते रहंदे ने। उन्होंने कहा भी ਇਹਨੂੰ जरा ठूंगा चंगी तरह मारीए। उन्होंने ਉਹਦੇ ਛਤਰਾਂ ਦਾ हार भी पाया, खालिस्तान ਦਾ झंडा भी, केसरी निशान भी और दूजा भी और ज़ाहिर है स्टिकर भी लाए कि वी सपोर्ट फार्मर्स। कहा भी जिदा का तू धोखेबाज तू बापू है नेशन का, अपने नियाणिਆਂ ਨੂੰ समझा धोखेबाजां ਨੂੰ की है। हुण ये सारी आम प्रोटेस्ट जो ब्लैक लाइव्स मैटर
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਵਰਸਟ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਗਰੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡਰੋਗੇਟਰੀ ਵਰਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੁਣ ਈਵਨ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਟੀਚਰਸ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ, ਨੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟਡ which won't be acceptable to the Sikhs। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਧੂਸੂਦਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੱਕ ਬਨਾਜ਼ਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ PTI ਦੀ ਖਬਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਔਰ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੋ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਔਰ ਟਿਮਕਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਵੈਂਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਾਂਧੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਗਾਂਧੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜਾਲੀ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੋਡਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬੂ ਮਾਥਨ ਜਾਰਜ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ the statue of Mahatma Gandhi at Mahatma Gandhi's Memorial Plaza in front of embassy was defaced। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੀਫੇਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾੜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਡੀਫੇਸ ਨਹੀਂ, ਫੇਸ ਸ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਡੀਫੇਸਡ ਬਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ। On 12th December 2020 the embassy strongly condemns this mischievous act by hooligans masquerading as protesters against the universally respected icon of peace and justice। ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਟਨਬਰੇ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈਜ਼ ਲੌਜਡ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿਦ US law enforcement agencies and also has taken up the matter with the US Department of State for an early investigation and action against the culprits under the applicable law। ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵ ਆਵਰ ਫਾਰਮਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ we would like to thank everyone that came out to the farmers protest held in Washington DC on December 12, 2020. Several thousand people of many different backgrounds peacefully expressed their dissent to the Indian embassy regarding 3 recently passed farm bills
that threaten the livelihood of India's farmers। ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ the Indian embassy released a statement indicating that the statue of Mohandas Gandhi, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਵੈਸੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਂਧੀ, located at the site of protest was defaced। ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਡਾਤਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ। the statue was not vandalized in any way। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕੋ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੋੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਨੱਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। but simply had posters temporarily taped to it by youth frustrated by India's continued refusal to repeal the 3 farm bills। all posters were removed by the protesters at the end of the event। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸ਼ਕ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੀ। we are disappointed that the Indian embassy, instead of participating in constructive dialogue, is attempting to distract the public from the core issue, the unprecedented deregulation of India's food supply for the benefit of commercial interests, which risks the food security of all Indians। the Indian government must repeal these laws immediately। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਨ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। With respect to embassy's concerns about Gandhi's statue, it is important to note this figure is not recognized as a hero by a number of communities। ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੂਜਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਰੇਸਿਸਟ and casteist views and allegations of pedophilia। ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੇਸਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਐਕੂਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਡੋਫਿਲੀਆ ਹੈ। this specific statue had the word rapist and racist sprayed painted on it in June of this year during the Black Lives Matter protests। ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਸਟicker ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੇਪਿਸਟ ਐਂਡ ਰੇਸਿਸਟ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰਸ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਆਫ ਗਾਂਧੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਮੂਵਡ and there is a continued call to remove additional statues around the world। ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚੁਕਾਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ। The Indian embassy's deflection tactics are shameful। ਕਿ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We encourage everyone to stay vigilant, continue raising awareness and contact their local political representatives regarding these issues। ਕਿ ਭਾਈ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਮੂਵਿੰਗ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਔਰ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ 5 ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲੜ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਬਦਾਮ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ 5-7। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਾਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥ ਲੈਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।